Salam alaikum, Saïd Bad Liqa. Je suis heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la modulation. آه، توصلت مجموعة ديال الرسائل كيطالبوني بعض الأصدقاء وبعض التلاميذ أنني نشرح مرة بالعربية ونبسط. Voilà, donc c'est l'occasion de montrer ça, d'accord? Donc voilà, عندنا واحد لو سينيال مثلا c'est un signal sonore. دونك كون فو هاد لو سينيال سونور نحولوه عند واحد الشخص اخر كاين في او دو لا فيل ça veut dire dans une autre région. D'accord? Donc tout d'abord ce qu'on va faire, on va transformer le signal sonore en un signal électrique via le micro. Voilà, ici elle dit entre dans sa maison et dans l'autre maison nous avons un fibre optique. Donc, c'est pas possible de باش يمشي هذاك لو سينيال إلكتريك كوم سا من هنا لهنا. سورتو أننا كنعرفوا بأن لو فيستو ليمينو عنده واحد لا فريكونس اللي كبيرة اللي هي ما بين 100 كيلو حتى ل 10 كيلو. دونك واحد الفريكونس الكبيرة و ça c'est très important pour avoir واحد لو ديبي اللي يكون كبير وبالتالي je peux transporter beaucoup d'informations في واحد laps de temps. D'où l'utilité de la modulation. هذا من جهة يعني ça d'une part. De l'autre part كنعرفوا بأن مثلا إلا بغينا نصيفطوا سينيال مثلا فلير كنستعملوا لوند إلكترومagnétique. لوند إلكترومagnétique دونك إلا بغينا نستعملوها كنستعملوا دي زونتين وهاد لي زونتين خصكم تعرفوا واحد المسألة بأن باش مثلا نستقبل واحد السينيال دو فيبل فريكونس مثلا واحد تيخصني ندير ما يسمى سكون ابيل لادابتاسيون دو لونتين. وهاد لادابتاسيون il consiste à réaliser une relation واحد الرولاسيون اللي هي غادي تشوفوها في لي زوند اللي هي ال la longueur de l'antenne est égale à n واحد n appartenant à n fois lambda sur 2 avec lambda c'est la longueur d'onde. دونك هادي كنعرفوا ان ما خصهاش تكون كبيره يعني مع واحد 5 حتى ل 10 يعني خاص يكونوا لوردر دو غروندور ديال لامدا كيساوي تقريبا لوردر دو غروندور ديال طول ديال لونتين. دونك الا خدينا هاد العلاقه لامدا تساوي سي فوا تي تساوي سي على اف. مثلا الا خديت واحد الفريكونس صغيره مثلا بغيت نصاوب واحد لونتين اللي غادي ندي بيه واحد لو سينيال اللي الفريكونس ديالو فابل مثلا 300. الا درت عي مثلا 300 تما سي غادي تكون عندي نحصل على لامدا تتساوي 10 أس 5. هذه طول الموجه وبالتالي لا لونغور ديال لونتين غادي يساوي غادي يولي بحال يولي واحد 500 كيلومتر شي حاجه اللي ما يمكن ليناش نحقوها. داكوغ دونك شي حاجه اللي ما يمكنش نحقوها. دونك باش يولي عندي هذاك لا لونغور صغيره لاحظوا الا خديت واحد لا فريكونس كبيره الا خديت مثلا عي الميغا 3 فوا 10 قد ما كبرت الفريكونس قد ما كنحصل على لامدا صغيره. وهاد المساله كتلمسوها وكتحسوا بها لان في البورطابلات الاولين اللي كانوا خرجوا كان عندهم واحد لونتين ودابا ما كاينش لونتين. علاش؟ لاننا كنستعملوا واحد الفريكونس كبيره يعني جيجا باش كنديروا لا موديلاسيون. داكوغ دونك هذا واحد التقديم باش تعرفوا ليتيليتي ديال هاد الموديلاسيون. وغادي نشوفوا غادي ننزلوا دابا القسم وغادي تشوفوا واحد التذكير ديال لا موديلاسيون. سي كو واحد كاينين 3 فاصون باش كنديروا لا موديلاسيون. سوا كنديروا لا موديلاسيون دو لامبليتود ça veut dire on va injecter le signal dans l'amplitude via واحد الملتيبليور ou bien كاين عندنا aussi la modulation de fréquence. Donc اللي عندكم في البروغرام هي الموديلاسيون d'amplitude. D'accord? Donc voilà, modulation d'amplitude. Donc ce que vous allez voir avec le prof, c'est que vous allez voir un rappel comme ça, un rappel sur la modulation. Et après, on va faire la pratique, on va réaliser ça d'une manière pratique. On va faire uniquement dans ce vidéo la modulation et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo
une nouvelle vidéo sur la démodulation. Et merci de votre attention. Exploitation des multiplieurs. Maintenant, si je prends deux signaux différents, d'accord? Je prends un signal en X qui a cette forme-là, avec une composante continue, avec une fréquence faible. Ça s'appelle le signal, d'accord? C'est le signal. Donc, par exemple, oméga, je prends 200 Hz. D'accord? Et je prends un autre signal ici, qui a cette forme-là, et dans la fréquence, ça c'est sur 2P, c'est la fréquence, oméga P sur 2P, je prends au moins 10 fois ça. Je prends par exemple, je prends 2 kHz. Ça s'appelle la porteuse. Ça veut dire c'est le signal qu'on peut transmettre par ce qu'on va appeler la modulation d'amplitude. D'accord? Et ça, c'est la porteuse. Donc, c'est si vous voulez, le support qui va emporter le signal. Donc, en faisant la multiplication, on va avoir cette forme-là. D'accord? Avec K, c'est la constante du multiplieur qui a une dimension de volt moins 1. Voilà, en faisant on va factoriser A plus 0. Je vais poser ça est égal à A. Et je pose USN sur U0, un facteur N, ça s'appelle facteur de la modulation. D'accord? Donc, je vois effectivement que j'en ai ici, j'en ai cette forme-là. Avec ça, c'est la variation de la porteuse. Et ça va représenter l'amplitude. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai injecté le signal que je veux transmettre dans l'amplitude. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle la modulation d'amplitude. Donc, retenez qu'il y a trois façons pour transmettre le signal, ça veut dire le transporter. Ou bien, je vais injecter le signal dans l'amplitude, ça s'appelle modulation d'amplitude. Ou bien, je peux injecter le signal dans la fréquence, ça s'appelle modulation de fréquence. Ou bien, je peux injecter même le signal dans la phase, ça s'appelle modulation de phase. Au programme, soit pour les bacheliers, soit pour les deuxième année classe préparatoire, nous avons modulation d'amplitude. Et l'amplitude va avoir deux cas de figure. Si jamais ça prend la valeur 1, donc l'amplitude va varier entre une valeur maximale et une valeur minimale. La valeur maximale, c'est lorsque ce cosinus-là du signal prend la valeur 1, ça fait A fois 1 plus M, et une valeur minimale A fois 1 moins M. Donc, comment je vais tracer ça? Donc, je considère deux cas. Le cas où j'en ai le cosinus est positif, d'accord? Donc, je vois que le signal, que l'amplitude va varier entre ces deux valeurs, cette valeur-là et cette valeur. Voilà, maximum et le minimum, et ainsi de suite. D'accord? Si jamais le cosinus prend la valeur moins 1, cette fois-ci, donc, ça va être l'inverse, ça veut dire de l'autre côté. Et ça va représenter le signal. D'accord? Ça, c'est le signal. Et ça, c'est le signal haute fréquence. Ça, c'est le signal haute fréquence, c'est-à-dire la porteuse. Cette figure-là est obtenue, n'est valable que pour le cas où j'en ai M est inférieur à 1. Que cette valeur-là soit positive. Ce cas-là correspond au cas où on a ce qu'on appelle la modulation. D'accord? N'oubliez pas que M représente l'amplitude du signal sur l'offset, c'est-à-dire la valeur constante que j'ai ajoutée.
Dans le cas où m est supérieur à 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai cette valeur-là devient négative et cette valeur-là devient positive. Et comme ça, je vais avoir chevauchement. Chose qu'on va montrer dans la pratique. Voilà, nous avons un multiplieur. C'est l'occasion de... Je vous invite à regarder une vidéo sur le multiplieur. Donc, on va injecter un signal de haute fréquence en Y1. Donc, dans la valeur de la fréquence est égale à 3 kg. Voilà. Et après, on va injecter le signal basse fréquence, c'est-à-dire le signal qu'on veut transmettre. Donc, où on va fixer les valeurs. Donc la fréquence est égale à 200 Hz et l'amplitude est égale à... donc on a ajouté une offset de 3 volts et l'amplitude 4 volts. Puisque nous avons ici, nous avons 8 volts pic to pic, ça veut dire l'amplitude est égale à 4. Voilà, donc ça c'est la fréquence du signal. Donc ici on voit l'amplitude de l'offset, d'accord. Donc la valeur de m il est inférieur à 1. Donc maintenant on va passer pour regarder le résultat obtenu à l'oscilloscope. Voilà, donc je vous indique ici toutes les valeurs. Je répète 3 kg pour la haute fréquence, 200 Hz pour basse fréquence, une offset de 3 volts et le résultat obtenu est la suivante. En jaune, on voit le signal à transmettre, c'est un signal de basse fréquence. En bleu, on voit bien sûr le résultat, c'est-à-dire le produit à la sortie du multiplieur. Il s'agit effectivement du signal qui est modulé. Voilà, donc si je change la nature du signal, je vois que le signal modulé suit effectivement la variation, d'accord. Il devient carré, il devient triangulaire suivant la valeur, suivant, si vous voulez, le type du signal qu'on a transmettre. Et c'est ça la modulation en fait, c'est ça la modulation. Maintenant, on va changer la valeur de m, ça veut dire le coefficient de l'offset, en augmentant, la valeur de m, le coefficient de modulation, en augmentant l'offset, et comme ça, m devient supérieur à 1, et on va se retrouver devant la surmodulation. Donc, la surmodulation va se traduire par chevauchement de signal, ça veut dire à la récupération, c'est-à-dire à la démodulation, donc, chose serait un petit peu difficile. D'accord. Donc, pour faire une belle modulation, il faut s'assurer que m est inférieur à 1. Donc, on va revenir à la modulation et on va changer la forme du signal. Regardez. Donc, le signal modulé va adopter effectivement la nature. Maintenant, c'est carré. Ensuite, il est triangulaire. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça la modulation. La modulation, c'est-à-dire, si par exemple je vais enregistrer ma voix, l'apporteur va adopter la forme de ma voix. Merci de votre attention, likez et abonnez et merci et à la prochaine.